અમેરિકા તાજેતરના દિવસોમાં રશિયા પાસેથી ઓઇલ ખરીદીને ભારતને નિશાન બનાવી રહ્યું છે। અમે આ મુદ્દે પહેલેથી અમારું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે। અમારી આયાત બજારના પરિબળોનો આધારિત છે અને ભારતની 1.4 અબજ જનતાની ઉર્જા સુરક્ષાને સુનિશ્ચિત કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આયાત કરવામાં આવે છે। અમેરિકાએ ભારત પર વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો તે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે। અમે તે જે કર્યું છે તે અન્ય દેશો પોતાના રાષ્ટ્રીય હિતોની સુરક્ષા માટે કરી રહ્યા છે। અમે ફરી એકવાર કહીએ છીએ કે અમેરિકાનું આ પગલું અન્યાયી અને ગેરવ્યાજબી છે। ભારત તેના રાષ્ટ્રીય હિતની સુરક્ષા માટે જરૂરી તમામ પગલાં લેશે। વિદેશ મંત્રાલયની કડક પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે। आज अंगे વધુ વિગત આપશે हमारा संवाददाता वैभव श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े चुके हैं। वैभव, ये जो जानकारी अभी प्राप्त हो रही है, एक तरफ उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और वो बोल रहे हैं कि अभी जो बात सामने आ रही है वो ठीक नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो गलत बात है। बिल्कुल खुशहाली, देखिए लगातार ये कहा जा रहा था क्योंकि 1 अगस्त को ही ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि 1 अगस्त से जो है भारत के ऊपर 25% का टैरिफ वो लागू कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ देर बाद जो है 2 अगस्त को ये साफ कर दिया गया कि अब जो टैरिफ जो 25% का जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया था वो फिलहाल के लिए अभी रोक दिया गया है। दोबारा 7 अगस्त को जो है ये लागू किया जाएगा। लेकिन ये अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से 7 अगस्त को लागू होने वाला था, लेकिन आज ही 25% की जगह पे 50% का टैरिफ लागू कर दिया गया। साथ ही साथ अगर देखा जाए ये टैरिफ किस लिए लागू किया गया था, भारत और रूस के संबंध काफी पुराने हैं और अमेरिका ने भारत के ऊपर, माफ कीजिएगा, अमेरिका ने जो रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे उसका कोई असर देखने को इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि भारत लगातार रूस जो है कच्चा तेल खरीद रहा था। और वहीं अमेरिका की तरफ से साफ तौर से कहना है कि भारत जो है रूस से जो कच्चा तेल खरीद रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट पे काफी महंगे दामों पे खरीद रहा है, जिससे कहीं ना कहीं भारत को लाभ हो ही रहा है और साथ ही साथ रूस को लाभ हो रहा है। रूस और यूक्रेन की अगर युद्ध की बात किया जाए तो 2022 से लगातार रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इतने प्रतिबंध लगने के बावजूद भी रूस को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी आर्थिक स्थिति वैसे ही रही है। हालांकि अगर जीडीपी की बात करें तो रूस की 1 से 2% की जीडीपी ही गिरी थी। लगातार देखा जा रहा है कि पूरे ब्रिटिश, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, सभी जो है यूक्रेन का साथ दे रहे हैं कि युद्ध जो है वो लंबा खींचे और यूक्रेन जो है रशिया के ऊपर विजय हासिल कर सके, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। वहीं भारत की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है कि ऐसे में भारत के हित की जो कार्य होगा वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से साफ तौर से कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने भी साफ तौर से कहा है कि अगर भारत के ऊपर इस तरह से जो टैरिफ लगाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भी रशिया से यूरेनियम खरीद रहा है, तो और अगर ऐसा प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो सबसे पहले अमेरिका खुद अपने में अंदर झांक के देखे, क्योंकि वो यूरेनियम और पैराडोन जो है वो रशिया से लगातार खरीद रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका दूसरे देशों पर क्यों प्रतिबंध लगा रहा है, यानी ये कह लिया जाए क्यों टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। 25% के बाद से 50% टैरिफ कर दिया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो चाइना को भी पहले 150% जो है टैरिफ लगाने की बात किया गया था, लेकिन आयात सबसे ज्यादा, आयात और निर्यात जो है चीन जो है सबसे ज्यादा अमेरिका से करता है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को झुकना पड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अमेरिका का साफ तौर से कहना है कि हम भारत से आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत तो हमारा दोस्त है लेकिन व्यापार हम नहीं कर पा रहे हैं भारत से। भारत सबसे ज्यादा व्यापार हमसे करता है और पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका से वसूलता है। तो अब देखना यह होगा कि भारत की आगे की क्या रणनीति होगी और अमेरिका को क्या झुकना पड़ेगा या भारत की कुछ अलग ही रणनीति देखने को मिल सकती है। खुशाली जी वैभव, शुक्रिया। ज्यादा जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो અત્યારે જે પ્રમાણે માહિતી મળી રહી છે તે પ્રમાણે અત્યારે ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો છે। આપને જણાવી દઈએ વિદેશ મંત્રાલયની કડક પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી છે। રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 25% વધારાનો જે ટેરિફ છે તે લાદવાની જાહેરાત કરી છે અને સાથે જ તેણે કહ્યું છે કે ભારત સરકાર રશિયાથી સીધી અને આડકતરી રીતે જે તેલ આયાત કરી રહી છે, આવી સ્થિતિમાં યુએસમાં પ્રવેશવા ભારતીય માલ પર 25%નો વધારાનો ટેરિફ લાગુ થશે, એટલે ટોટલ 50% આરામથી કહી શકાય। આ ટેરિફથી મુક્તિ ચોક્કસપણે પરિસ્થિતિઓમાં આપવામાં આવશે। જો કોઈ માલ પહેલેથી જ દરિયા મારફતે પહોંચી ચૂક્યો છે એમાંથી તે બાકાત રાખવામાં આવશે અથવા
યુએસ પહોંચી ગયો હશે અથવા તો રસ્તામાં હશે તે બાકાત રહેશે. અને આ સાથે જ હવે વહીવટીતંત્ર તરફથી પણ જાણવા મળી રહ્યું છે કે ભારતે રશિયન તેલ ખરીદ્યું છે તે રશિયાને આર્થિક મદદ કરી રહ્યું છે. આ કારણે હવે યુએસએ ભારત પર નવા ટેરિફ લાદવાનો પણ નિર્ણય કરી લીધો છે. આપને જણાવી દઈએ, અમેરિકા તેના પરમાણુ ઉદ્યોગ માટે રશિયાથી યુરેનિયમ, હેક્સાક્લોરાફાઇડ અને ઈવી ઉદ્યોગ માટે પેલેડિયમ, ખાતરો અને રસાયણોની આયાત કરવાનું ચાલુ રાખે છે. EU સાથે પણ એવું જ છે ને આવી સ્થિતિમાં પણ ભારતને નિશાન બનાવ્યું તે એક અનૈતિક, અન્યાયી અને અતાર્કિક પણ કહી શકાય. જો કે એક બાદ એક પ્રતિક્રિયા પણ શરૂ થઈ ચૂકી છે. ટ્રમ્પે દવા ઉપર 250% ટેરિફ લાદવાની પણ ધમકી આપી દીધી છે. ત્યારે ફાર્માસ્યુટિકલ જે ઉત્પાદનો છે તેમાં ધમકી આપવામાં આવી છે અને સાથે જ કહ્યું છે કે 1 થી 1.5 વર્ષમાં 150 થી અને પછી 250% સુધી પણ લઈ જશે તેવું અત્યારે હાલ માહિતી મળી રહી છે. બીજી તરફ હવે જે ટ્રમ્પની ધમકી છે તેને લઈને હવે કઈ સ્ટ્રેટેજી મોદી સરકાર અપનાવી રહ્યા છે અને બીજો કોઈ પ્લાન બી રેડી રાખ્યો છે કે કેમ તે પણ હવે એક સવાલ છે. કારણ કે એક તરફ જે ડોભાલ છે તે મોસ્કો પહોંચી ચૂક્યા છે અને હવે આગળ જોવાનું રહેશે કે શું થશે. હવે કોઈ નવા જોવીના પણ એંધાણ છે કે કેમ અને રશિયા અમેરિકાની જે ત્રિએંગલ ડિપ્લોમસી છે તે પણ હવે જોવા જેવી થશે. ભારત રશિયા પાસેથી જે ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદે છે તે બંધ કરી દે, નહીતર ભારત પર મોટો ટેરિફ ઠોકી દેશે. પહેલા કહ્યું જ હતું અને ટ્રમ્પે કર્યું પણ એવું જ. ભારત પર 50% ટેરિફ લાદી દીધો છે. 27 ઓગસ્ટથી લાગુ થશે. ટ્રમ્પની ટેરિફની ધમકીનો ભારતે પણ હવે વળતો જવાબ આપ્યો છે કે તો આ અંગે વધુ વાતચીત કરશે અમારી પાસે માર્કેટ એક્સપર્ટ સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ લાઈવ જોડી ચૂક્યા છે. સિદ્ધાર્થભાઈ, આ જે રીતે 50% ટેરિફ લાદવામાં આવ્યો છે, શું અસર થઈ શકે છે આગળ જતા? કારણ કે આ પહેલા 25%ની વાત કરી હતી, હવે બીજા 25 એટલે ટોટલ 50% વધારી લીધા છે. કેટલી અસર થઈ શકે તેમ છે? આ બેન આપણે હું આને આવી રીતે મૂલવી શકું કે આપણને ખબર જ છે કે ભૂકંપ આવવાનો છે, ભૂકંપ આવવાનો છે, કે વાઘ આવવાનો છે, વાઘ આવવાનો છે. એટલે આપણે લોકો તૈયાર થઈને જ બેઠા હતા કે ગમે તે ઘડીએ ગમે તે નિર્ણય લઈ શકે છે. કોઈ ગેરંટી નથી કે ક્યારે વાજુ પડશે. એટલા માટે આપણા ભારતીયો અને ગુજરાતી વેપારીઓ ખૂબ જ શાણા હોય છે અને જ્યારે આપણા વડાપ્રધાન એક ગુજરાતી છે એટલે એમને બિઝનેસનું મહત્વ શું હોય એમને ખ્યાલ છે. હવે વાસ્તવિકતામાં એવું થયું છે, આપણે કોઈ પેનિક કરવાની કે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સ્ટોક માર્કેટમાં કાલે થોડો આંચકો જરૂર આવશે, પરંતુ કકડભૂસ પડી ભાંગશે જે પહેલા આજથી 10 વર્ષ પહેલા થતું હતું એવું કશું થવાનું નથી. માઇનોર કરેક્શન આવશે કારણ કે જે ઓવર વેલ્યુએશન હતું એના લીધે. હવે ટોટલ ઇકોનોમીને આપણને શું અસર પડશે તો એની વાત કરી લઉં કે આ જે ટેરિફ લાગે છે ને એ આપણે જે માલ સામાન અમેરિકામાં મોકલીએ છીએ ને એની ઉપર લાગે છે. હવે દર્શકો જ મને કહે કે આપણે વિચારીએ કે જે વસ્તુ પેલા 100 રૂપિયામાં હું અમેરિકામાં વેચતો હતો તો પછી 125માં વેચવાની થઈ અને હવે એવું કહે છે કે 50% લગાવીશું એટલે એ જ વસ્તુના 150 રૂપિયા થશે. તો વેપારી તરીકે હું તો માલ વેચું છું એટલે અમેરિકાના નાગરિકો જે માલ ખરીદે છે ને એમને 100 રૂપિયાની વસ્તુ હવે 150 રૂપિયામાં મળશે તો મોંઘવારી એમને વધશે. હવે ઓલરેડી એ દેશ દેવામાં ડૂબેલો છે અને લોકોની હવે ખરીદ શક્તિ મજબૂત છે પણ ઘટી રહી છે. તો કોને મોંઘવારી ગમે? ત્યાં મોંઘવારી આવશે એટલે ફરી પાછું 2-3 મહિનામાં કે 6 મહિને જ્યારે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનો ભાન થશે તો ટેરિફ પાછા ઘટાડશે. વિશ્વ આજે એક ગામડું બની ગયું છે. બધા લોકો એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ થયા છે. તમે આઇસોલેશનમાં વેપાર નહીં કરી શકો. જો ભારત જોડે ટેરિફ વધારશે તો એમને ચાઇના જોડેથી માલ ખરીદવો પડશે અને ચાઇના જોડે તો આમાંય બનતું નથી. તો હવે એ લોકોને અમેરિકાએ નક્કી કરવાનું છે કે તમારે ભારત જોઈએ છે કે ચાઇના જોઈએ છે. આપણા દેશે તો ઓલરેડી સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું કે આ જે મનસ્વી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે તમે રશિયા જોડેથી ઓઇલ ખરીદો છો એટલે અમે ટેરિફ નાખીએ છીએ, તો એ તદ્દન અયોગ્ય વાત છે, અનજસ્ટિફાઈડ છે અને અનરીઝનેબલ છે. તો વાત તો સાચી છે ભાઈ, આપણા દેશને જ્યાંથી
જે સસ્તું અને સારું મળે તો કોઈ પણ હ્યુમન સાયકોલોજી છે તો ત્યાં જ ખરીદવાનો ને. આપણે તો હજી વિકાસશીલ દેશ જી. છે. અમેરિકાની 25 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી છે તો આપણી હજી 4 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી છે. એટલે હજી તો આપણે ઘણો વિકાસ કરવાનો બાકી છે. અને તમારે બે દેશોને બનતું નથી એના લીધે ભાઈ હું તમારી પાછળ ચાલું તો ભારત દેશે તો પહેલેથી બિન જોડાણવાદની નીતિ અપનાવી છે. એટલે આપણે કોઈ ગારડિયા પ્રવાહમાં ચાલતા નથી. અને એ જ કારણથી જી. ક્યાંક ને ક્યાંક અમેરિકાને અથવા તો એમના સત્તાધીશોને મનદુખ થયું હશે જી. અથવા તો ભારતની પ્રગતિ એમનાથી સાખી નહીં લેવાતી હોય એટલે આવા ડિંડકો કરે રાખે છે. પરંતુ ભારતીય વેપારીઓએ કોઈ પેનિક થવાની જરૂર નથી. જી. આપણે બ્રિટન જોડે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કર્યો છે. એમાં કોઈ પણ જાતનો ટેક્સ લેવામાં નહીં આવે. તો એનીમાં આપણે માટે તો નવું બજાર ખુલ્યું છે. હા, મારા સુરતના જે વેપારીઓ છે જે લોકો જી. જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરીમાં છે તો એમાં 100% અસર પડશે. કારણ કે મોટા ભાગનું ડાયમંડ અને જ્વેલરી આપણે પ્રોસેસ કરીને અમેરિકા એક્સપોર્ટ કરતા હતા. તો એમાં જો ટેરિફ વધારે નાખવામાં આવે તો એમાં અસર થાય. એની માટે આપણે બીજો ઓલ્ટરનેટિવ કે નવા બજાર જી, ઊભા સિદ્ધાર્થભાઈ. કરવા પડે અથવા તો ભારત સરકાર કંઈક ઇન્સેન્ટિવ એક્સપોર્ટ ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ બહાર પાડે. દવા ફાર્માસ્યુટિકલને વિચારવું પડે કે એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડરમાં ફાર્માસ્યુટિકલનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે નહીં. પરંતુ જો દવાઓ મોંઘી થશે તો દવાઓ અમેરિકાના લોકોને મોંઘી થશે અને ભારત સિવાય દવાઓનું ઉત્પાદન બીજો કોઈ દેશ કરતો નથી. એટલે જેમ ચાઇનાની જી જી મોનોપોલી સિદ્ધાર્થભાઈ, આભાર સમગ્ર વાતચીત કરવા બદલ અને TV13 સાથે જોડાવા બદલ.